सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुम देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां। खबर जो मुद्दा बने लैके खबर जो मुद्दा बने दे विच अज गल करांगे सूबे दी कानून व्यवस्था दी ते नाल ही गल होवेगी रिश्तियां दी जो तार-तार हुंदे होए नजर आउंदे ने। इल्जामां दे घेरे दे विच एक मामला तुहानूं दिखावांगे जिस च इल्जामां दे घेरे दे विच है एक वड्डा पंजाबी सिंगर। शुरुआत करते हैं सूबे च कानून व्यवस्था तो जो लगातार सवालों के घेरे विच है। हुण अमृतसर के बटाला रोड से कुछ बदमाशों ने एक नौजवान ते तेजधार हथियारों के नाल जानलेवा हमला कर दिता। पूरी वारदात सीसीटीवी दे विच कैद हो गई है। सूबे च कानून व्यवस्था दुरुस्त होने के दावे नित दिन वापर रही घटनावां फोकी साबित कर रही हैं। बदमाशों नूं कानून का कोई खौफ नहीं है अते किसी की जान लेना आम जिही गल हो गई है। दिल दहला देने वाली तस्वीरां अमृतसर के बटाला रोड दियां ने। गौर नाल देखो ये तस्वीरां। दुकान के अंदर नौजवान अते एक महिला काम कर रहे हैं। अचानक हमलावर बिना खौफ के दाखिल होंदे ने। हत्थां च तेजधार हथियार नाल एक तो बाद एक कई वार करते हैं। महिला अपनी जान बचा के उधर दौड़ जाती है पर नौजवान नूं जख्मी हालत च छड्डे हमलावर मिनटां च फरार हो जाते हैं। हमलावर कौन सन अते क्यों इस नौजवान ते हमला कीता ये तां अजे पता नहीं लग सकिया। उधर पुलिस हर बार की तरह मामले की तफ्तीश की गल आख रही है पर अजे तक पुलिस को हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिले। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर भाल कर रही है। इत्थे बच्चा काम करन दिया वा इत्थे तुसीं वेखिया वा ते वो कोई बस आए आ गुंडे आए आ कोई उन्हें आके किरपाना दातर लैके आए आ। उन्होंने दातरां दे नाल एक शीशे भन्ने आ। ये को 3 वज के को 5-7 मिनट की गल हैगी है। 5 मिनट की गल है। कितने जने आए सी ते केड़े-केड़े हथियार ये जेरी मैं ते वेख्या नहीं इत्थे कि जेरी वीडियो वेखदे पे है कोई 3 मोटरसाइकिल हैगे आ। 3 मोटरसाइकिलों के उपर कोई 2-2 बंदे चढ़े हैगे आ। 7 क बंदे 6-7 बंदे हैगे आ। कोई उन्होंने मुंह बद्धे खट्टे परनियां दे नाल मुंह बद्धे हुए उन्होंने सारे। तां कितने दी सट्टां लगियां मुंडे दे सट्टां लगियां ने। एक ते कोई बांह जेरी हैगी है खब्बी बांह वो तो कुछ कट दी हुई आ। ਉਹਦਾ खून तुसीं देखिया ही है वेख्या सारा कुछ वेख्या ते एक लत्त आ लत्त ते भी कटी हुई है कृपान कपून मारी हुई है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जो कानून व्यवस्था ते सवाल उठे होन बल्कि सूबे च नित दिन वापर रही कतलोगारत लुट खो हमले अते गैंगवार जिहियां घटनावां पुलिस प्रशासन नूं कटहरे च खड़ा कर दियां कि आखिरकार बदमाशों नूं कानून का खौफ क्यों नहीं रहा। अमृतसर तो अमित शर्मा के नाल ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। पंजाबी गायक अक्सर ही सुर्खियां दे विच रहिंदे ने गीतां दे नालों ज्यादा अपने विवादां दी वजह नाल। इस लिस्ट दे विच एक होर नाम जुड़ चुके हैं। मशहूर गायक लैंबर हुसैनपुरी ते अपनी पत्नी अते बच्चियां दे नाल कुटमार करन दे इल्जाम लगे ने। हंगामे दियां तस्वीरां मशहूर पंजाबी गायक लैंबर हुसैनपुरी दे घर दियां ने। हुसैनपुरी दी पत्नी बच्चे अते सालियां रो रो के अपनी दास्तां बयान कर रही हैं। इल्जाम लगा रही हैं कि हुसैनपुरी उन्हां ते तशद्दद करदा है, मारदा कुटदा है, शक करदा है। हुसैनपुरी दे विआह नूं 14 साल हो गए ने अते पत्नी दा इल्जाम है कि वो हमेशा शराब पी के ना सिर्फ उस नाल कुटमार करदा है बल्कि बच्चियां नूं भी नहीं बख्शदा। शक की वजह करके उसने पूरे घर च सीसीटीवी कैमरे लगवाए हुए ने। बच्चों को मैं कहनी है हिस्टरी पूछ लो तो कली कली गल दसणगे भाजी। बच्चे कहते असीं रहना ही नहीं है। आज कुटमार तो पुलिस कंप्लेंट लिखाई तुसीं? हाँ जी भाजी पुलिस कंप्लेंट कराई आए है सारे पुलिस आए है मीडिया बुलाई सब कुछ किया तुहाडे सामने ही है। मेरा वीर सब कुछ होया उहदे सिर ते उहनूं कोई सुरत नहीं हैगी कुड़ी नूं ते अज भाजी जो भी है साडा निपटा करो। की मांग करदे तुसीं? मंग भरावा यही करदे निपटा कर दो साडा निपटा कर दो। ये बंदे नूं एक बारी अकल आ जाए गरीबां दा भी कोई हुंदा मेरा वीर 24 घंटे पैसे दे के अंदर सारे गद्दी काम करा लैंदा।
ਬਹੁਤ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈਆਂ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਸੀ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਸੈਨਪੁਰੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਸਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥੋਂਪਾਈ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਸੈਨਪੁਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੜੀਕੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਆ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ, ਬੰਦੇ 4-5 ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠੇ ਆਪਦੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਲੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਛੋਟੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੱਥੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ, 4 ਸਾਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਪਤਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਦਿਖਾਉਣ ਗਈ ਤੇ ਲੈਂਬਰ ਹੁਸੈਨਪੁਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਕੌਣ ਮੀਟ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਬੂਹਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਏਗੀ ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ। ਪਤਨੀ ਹੁਸੈਨਪੁਰੀ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੁਸੈਨਪੁਰੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਖਬਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਰਾ ਹੀ ਭਰਾ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ, ਜਦਕਿ ਭਤੀਜਾ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਰਾ ਹੀ ਭਰਾ ਦਾ ਕਾਤਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ। ਅਚਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹਿਲ ਉੱਠਿਆ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਰਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਜੋਤ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਰਾ ਹੀ ਭਰਾ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਨਕਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਕਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਆਈਡੀ ਵੀ ਨਕਲੀ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ।
ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੀ ਧੌਂਸ ਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੀਂਦੇ ਸਫੀਦਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਈਡੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣਾ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। एक बंदा अपने आप को सीबीआई का इंस्पेक्टर बता रहा था और उसने एक नकली असला भी अपने पास रखा हुआ था, जिसका वो गलत तरीके से इस्तेमाल भी कर रहा था। एंड वो अपने आप पे जाली कार्ड भी रखा हुआ था एक सीबीआई इंस्पेक्टर का। तो हमें थोड़ा उस पर शक हुआ, तो हमने उससे गहनता से पूछताछ करी, तो ये सामने आया कि उसने कार्ड गलत तरीके से बनवाया हुआ था, जाली कार्ड बनवाया हुआ था और उसका वो मिसयूज़ कर रहा था। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਧੌਂਸ ਜਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਣ ਲਓ। ਦਰਅਸਲ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਰਚੀ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਨਾ ਭੇਜਣ ਤੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਕਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨਕਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਧੌਂਸ ਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਖਬਰ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਹੈ। ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਖੇਡ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 3.5-4 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 57 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ, ਉਸ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਪਰਵਾਨ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਂਦ ਦੇ ਰਜਾਨਾ ਕਲਾ ਪਿੰਡ 'ਚ 2017 ਤੋਂ 57 ਲੋਕ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 57 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। लगता नहीं गलत बन रही है, पेंशन ठीक बन रही है। जिसकी गलत होगी उसकी कट जाएगी, रिकवरी भरी जाएगी। इसमें इतना लंबा चौड़ा तो मामला है नहीं। कैसे बनी, कुकर बनी, मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है। ऐसे भी नाम है जिनकी पेंशन अभी तक आई भी नहीं, ऐसे नाम इसने दरखास्त में दे रखे हैं जिनकी पेंशन भी नहीं बन रही। ਉਧਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं लगता कि पेंशन गलत दस्तावेज के आधार पर दी गई है। हमारे गांव के अंदर 2017 से खुद से फर्जी पेंशनें मंगवाई जा रही थी, सरपंच द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार करके उनको मंगवाई जा रही थी। उसके बाद हमारे को पता लग गया, हमने उसके बाद ये कार्रवाई करी, यानी कि लिस्ट निकलवाई, इसकी शिकायत भेज के सीवेंट ऑफिस की प्रशासन से लिस्ट मांगी। कुछ तो बगैर शादीशुदा थे जिनके डीएमसी लगाई गई फर्जी, डीएमसी फर्जी लगाई गई है। अच्छा, कुछ ऐसे थे जिनके फोटो ही नहीं थे। एक फोटो ऐसा है जिसमें एक ओल्ड एज का लग रहा फोटो, और ये यंग एज वाला बगैर शादीशुदा वो पेंशन ले रहा है। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ, क्योंकि पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें 57 लोगों के खिलाफ गलत तरीके से डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करके बुढ़ापा पेंशन लेने के बारे में शिकायत मिली है। तो इस संबंध में एफआईआर रजिस्टर पिलूखड़ा थाने में एफआईआर नंबर 116 दर्ज की गई है और अभी तफ्तीश चल रही है। बुढ़ापा पेंशन अज की तारीख जो तुहाडे खात्यां च आंदी है तां जो किसी तरह की धांधली ना हो सके, बावजूद इसके लोग घोटाला करन तो बाज नहीं आ रहे। जींद तो विजेंद्र कुमार दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਫਾਈ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ 13,70,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਲਈ ਚੀਫ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਧੀਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੌਦਾ 13,70,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੋਹਤਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। मिस्टर चंकित नाम के लड़के हैं जो IND अपनी कंपनी चलाते हैं प्राइवेट लिमिटेड। उनकी शिकायत पे सुधीर कुमार हैं पानीपत में नगर निगम में सैनिटरी इंस्पेक्टर से रिटायर होने के बाद एक्सटेंड पे थे 2 साल के लिए। उनको 13,70,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों उन्होंने पकड़ाया। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਹੌਲਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੌਲਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਹੌਲਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਕਿਸ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਫੜਿਆ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਕੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ? ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਯਾਰ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਸੁਮਿਤ ਭਰਦਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਖਬਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ।